معزز مہمان خصوصی کے تعارفی کلمات پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں معلمہ مرکز محترمہ شاکر النساء احمدیہ کو، وہ آئے اور تعارفی کلمات پیش کریں۔ ذمہ داران مرکز، اساتذہ مرکز، علماء کرام، مہمانان اکرام، محترم سامعین و سامعات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے آج کے ہمارے مہمان خصوصی کے تعارفی کلمات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی شیخ شریف مدنی بن شیخ مولا، شہر وشاکھا پٹنم سے آپ کا تعلق ہے اور وہاں کی جمعیت سے آپ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کو صلاحیتوں سے نوازا ہے، ماشاء اللہ۔ آپ دنیاوی اور دینی دونوں علوم میں پوسٹ گریجویٹ ہیں۔ دنیاوی علوم میں آپ بی فارمیسی، ایم فارمیسی پوسٹ گریجویٹ ہیں اور آپ کے پاس میڈیکل شاپ کی سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے، اور دینی علوم میں آپ تقریباً 6 سال سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس میں 2 سال ڈپلومہ ان عربک ہے اور 4 سال BA ان عقیدے میں پوسٹ گریجویٹ کر رہے ہیں، اور تعلیم آخری مرحلے کو پہنچ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ممتاز نمبرات سے کامیابی عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ تعلیم کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقریر کا ایک خاص ملکہ عطا کیا اور تیلگو زبان میں ایسی تقریر کرتے ہیں کہ سامنے والے سنتے رہ جاتے ہیں اور وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ وللہ الحمد والمنہ۔ تقریباً 18 سال سے آپ دعوتی میدان سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تا دم حیات آپ سے دین کی خدمات لیتا رہے اور دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں مہمان خصوصی محترم شریف مدنی حفظہ اللہ سے ادباً گزارش کرتی ہوں کہ وہ ہم تمام طالبات کے لیے کچھ مفید باتوں سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ అల్హమ్దులిల్లా అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా యొక్క దయా కారుణ్యముతో మనమంతా 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం। అల్హమ్దులిల్లా। ముందుగా ఈ యొక్క ఆగస్టు 15 కార్యక్రమానికి మర్కజ్ ఖదీజతుల్ కుబరా రదియల్లాహు తఆలా అన్హా యొక్క యాజమాన్యానికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను, నాకు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించినందుకు। వాస్తవానికి దీని యొక్క అర్హత ఏమాత్రము నేను కలిగి లేదు। రెండవ మాట, మరి ఒకసారి మీ అందరికీ నేను మన భారతదేశపు 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను। నేను కొన్ని మాటలు ఇన్షాల్లా మీ ముందు ఉంచబోతున్నాను। ఈ యొక్క మదర్సా స్త్రీలకు సంబంధించిన మదర్సా। వాస్తవానికి ఈ భారతదేశం యొక్క స్వాతంత్ర ఉద్యమములో స్త్రీలు కూడా ఎలాంటి గొప్ప పాత్రను పోషించారు అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీరు వినండి। భారత స్వాతంత్ర ఉద్యమములో భారత స్త్రీల యొక్క పాత్ర గురించి గనుక
మనం ఆలోచిస్తే ఈ భారతదేశ స్వాతంత్ర ఉద్యమములో ఒక మహోన్నతమైన వ్యక్తి పేరు ఉంది. ఆ పేరు భారతరత్న డాక్టర్ మౌలానా अबुल कलाम आजाद रहमहुल्लाह। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमहुल्लाह की नाम बगैर लेते हुए हम जंगे आजादी के बारे में बात नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, ऐसी शख्सियत थी, मुफक्किर थे, मुहद्दिस थे, इमामुल हिंद का लक़ब उन्हें था। सुभान अल्लाह, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। मैं कहने का मतलब यह है, इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमहुल्लाह యొక్క భార్య, ఆమె పేరు జులేఖా బేగం. ఎప్పుడైతే 1942లో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమము జరిగిందో, క్విట్ ఇండియా ఉద్యమము జరిగిన నెక్స్ట్ డే మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ రహిమహుల్లాను బ్రిటిష్ వారు అహ్మద్ నగర్ జైలుకు పంపించేశారు. 1943లో మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ రహిమహుల్లా భార్య జులేఖా బేగం విపరీతమైన అనారోగ్యానికి గురి అయ్యారు. అనారోగ్యానికి గురి అయినప్పుడు బ్రిటిష్ అధికారులు ఏం చెప్పారంటే, మౌలానా మీరు గనుక మీ భార్య ఆరోగ్యం చక్కగా లేదు అని చెప్పి మీరు బెయిల్ కోసం మీరు రిక్వెస్ట్ పెట్టుకుంటే మీకు బెయిల్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఈ మాట మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ రహిమహుల్లా భార్య జులేఖా బేగంకు తెలిసింది. జులేఖా బేగం చెప్పటం జరిగింది మౌలానా వారికి, మీరు నన్ను చూడటానికి రావటానికి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ముందు తల వంచి వారికి అభ్యర్థన లేఖ రాయటం నాకు ఇష్టం లేదు, మీరు ఎలాంటి లేఖ రాయకండి. మౌలానా అనేక సార్లు భార్యకు తమ ప్రతినిధుల ద్వారా చెప్పే ప్రయత్నం చేయించారు. అయినా జులేఖా బేగం మౌలానాకి చెప్పటం జరిగింది, आप मेरे लिए ब्रिटिश सरकार के आगे आपका सर झुकाने की जरूरत नहीं, आप लेटर मत लिखिए। सुभान अल्लाह। ఆఖరికి జులేఖా బేగం 1943 ఏప్రిల్ 19న చనిపోతే, తన భార్య చనిపోతే తన భార్య యొక్క అంతిమ సంస్కారములో కూడా తన భార్య ఆజ్ఞ మేరకు మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ జైలు నుండి బయటకు రాలేదు. సుబ్హాన్ అల్లాహ్. భారతదేశంలో ఉన్న ముస్లిం స్త్రీలు కూడా ఈ దేశ స్వాతంత్రం కోసం ఏ విధంగా ఆత్మాభిమానం కలిగి ఉన్నారో ఆలోచించుకోవచ్చు. గాంధీజీకి ఈ స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో ఒక ముస్లిం స్త్రీ బంగారు గాజులు వితరణగా ఇచ్చింది. ఆమె పేరు మునియా. గాంధీజీకి ఉర్దూ భాష నేర్పింది ఒక ముస్లిం స్త్రీ, ఆమె పేరు రహానా తయ్యబ్ జీ. గాంధీజీ సమక్షంలో నికా చేసుకుంది స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో ఒక ముస్లిం స్త్రీ, ఆమె పేరు ఫాతిమా బేగం. జాతీయ ఉద్యమకారులచే అమ్మీగా పిలువబడింది ఆబాదీ బాను బేగం. సుబ్హాన్ అల్లాహ్. ఈ దేశంలో ఎంతమంది స్త్రీలు ఈ దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం ముస్లిం స్త్రీలు. జలియన్ వాలాబాగ్ 1919 ఏప్రిల్ 14న జనరల్ డయ్యర్ 10 నిమిషాలలో 500 మందిని కాల్చేశారు. అందులో 55 మంది ముస్లిములైతే బీబీ ఎవరు బీబీ ఉమీర్ ఈ విధంగా వస్తుంది. ఆ బీబీ ఒక ఆమె ఉంది, ఆమె పేరు ఉమర్ బీబీ అన్న స్త్రీ తన యొక్క ప్రాణాన్ని పెట్టింది. చెప్పే మాట ఏమిటంటే, ఈ దేశాన్ని మన పూర్వీకులు నిర్మించారు. ఏ విధంగా నిర్మించారు? మీరు చూసినట్టయితే ఈ దేశ స్వాతంత్ర ఉద్యమం ఈ రోజు జాతీయ జెండా ఎగురుతుంది. ఎవరైనా మీరు ప్రశ్నించండి, ఈ జాతీయ జెండాను ఎవరు రూపొందించారు? అందరూ అంటారు పింగళి వెంకయ్య. పింగళి వెంకయ్య ఈ జాతీయ జెండాను రూపొందించలేదు. పింగళి వెంకయ్య రూపొందించిన జాతీయ జెండాలో ఈ అశోక చక్రము లేదు. పింగళి వెంకయ్య రూపొందించిన జాతీయ జెండాలో చరఖా ఉంది. ఏదైతే నూలు వరుకుతారో ఆ చరఖా. మరి ఈ అశోక చక్రాన్ని పెట్టి ఈ జాతీయ జెండాను రూపొందించింది ఎవరు? హైదరాబాద్ కు చెందిన ఒక ముస్లిం మహిళ, ఆమె పేరు సురయ్య తయ్యబ్ జీ. ఒక ముస్లిం మహిళ ఈ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించింది కాబట్టి, దానిని రూపొందించింది కాబట్టి ఈ రోజు జెండాను ఎగరవేయటం మానేస్తారా? దీని వెనుక ముస్లిములు ఉన్నారు. మన జాతీయ గీతాన్ని మనం ఆలపించిన తరువాత ఉప్పొంగిన దేశభక్తితో మనం జై హింద్ అన్న పదాన్ని పలుకుతాం. జై హింద్ అన్న పదాన్ని ప్రతిపాదించిన వారెవరు? कोई बोल सकते? जो जय हिंद का नारा लगाते हम लोग, जय हिंद जो बोलते हम, इस देश पर मोहब्बत से जय हिंद का नारा
इस दुनिया को देने वाले आबिद हसन सफरानी एक मुसलमान थे। जंग आजादी में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले मौलाना हसरत मोहानी एक मुसलमान थे। सुभान अल्लाह, हम क्या कहें, इस जंग आजादी में क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन एक बड़ा मर्तबा से अल्हम्दुलिल्लाह एक आंदोलन चला था। क्विट इंडिया नारा देने वाले कौन थे? डॉक्टर यूसुफ मेहर अली एक मुसलमान थे। हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियां कितनी थी, सुभान अल्लाह। आज तो ये लोग कहते हैं 1857 से जंग आजादी शुरू हुई, नहीं बल्कि उससे 100 साल पहले 1780 में विशाखापट्टनम में अक्टूबर 3 तारीख को यहाँ जंग आजादी शुरू हुई थी। बात क्या रही, टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली से जंग करने के लिए ब्रिटिशर्स को लश्कर का जरूरत हुआ। वो लोग मछलीपट्टनम, येलूर, विशाखापट्टनम के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको लेटर लिखे, हमारे लिए मिलिट्री भेज दीजिए विशाखापट्टनम से, येलूर से, मछलीपट्टनम से। वो लोग मद्रास जानी चाहिए। जब विशाखापट्टनम में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने वाले पहले सिपाही 1780 अक्टूबर 3 तारीख को सूबेदार शेख अहमद एक मुसलमान थे। जैसे ही शेख अहमद विशाखापट्टनम में लड़ाई शुरू किए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें आज विशाखापट्टनम में ओल्ड टाउन में जो क्वीन मेरी स्कूल है वहां पे उन्हें सुली लटका दिया गया। उन्हें जान से उनको मार दिया गया। सुभान अल्लाह, हम जाननी चाहिए हमारी क्या कुर्बानियां थी। मैं वसी बातें नहीं करूंगा, मुख्तसर बातें आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। आप देख लीजिए, हर हमेशा हमारी कुर्बानियां थी जंग आजादी के लिए। डॉक्टर तारा चंद एक मुअर्रिख कितना लिख दिया, जंग आजादी में मुसलमानों की कुर्बानियां तकरीबन 8 लाख थी। 8 लाख मुसलमान अपना जान कुर्बान कर दिए इस देश की आजादी के लिए। सुभान अल्लाह, देख लीजिए 70s 50 में सबसे पहला इस देश के लिए जंग आजादी का नारा लगाने वाले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आजादी का जंग लड़ने के लिए फतवा जारी करने वाले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह के फर्जंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह। मैं क्या कहूं, सुभान अल्लाह, एक एक वाकया आप देखते जाइए। आज गांधी जी की बात हम कहते हैं, जब भी जंग आजादी की बात हम कहते हैं तो गांधी जी। दरअसल गांधी जी का जान बचाने वाले शख्स अल्लाह जो मुकद्दर लिखा, उसके बाद गांधी जी का जो जान था उसे बचाने वाले मुसलमान थे। बात यह थी 1917 में बिहार में चंपारण एक इलाका था। वहां जो फार्मर्स किसान थे उनके ऊपर ब्रिटिश हुकूमत जुल्म कर रही थी। गांधी जी चंपारण चले गए वहां किसानों से बातचीत करने के लिए। जैसे ही किसानों से बातचीत करने गांधी जी चले गए, ब्रिटिश वाले क्या किए, गांधी जी के लिए सूप बनाकर भेजे, सूप पिलाने के लिए। वो सूप बनाने वाले साहब कौन थे? एक मुसलमान थे, बतख मियां अंसारी। उन्हें कह दिया गया, हम गांधी जी जो पीने वाले हैं सूप, इसमें हम जहर मिला दिए, तो गांधी जी को बिल्कुल मत बताना। एक मुसलमान क्या होता है? ईमानदार होता है। जैसे ही बतख मियां अंसारी को डांटा गया, खतरा है उनकी जान के लिए, उन्हें डांटा गया, बावजूद बतख मियां अंसारी जैसे ही गांधी जी को सूप दिए, उन्हें बता दिए, आप जो सूप पीने वाले हैं इसके अंदर ब्रिटिशर्स ने इसके अंदर जहर मिला दिए। सुभान अल्लाह, एक मुसलमान। आज गांधी का नाम तो हम लोग कहते हैं, लेकिन बतख मियां अंसारी उनका नाम किसी को दुनिया में पता नहीं। आज एक मुसलमान బతక్ మియా అన్సారీ గాంధీ పేరు మనం మాట్లాడుకుంటాం. గాంధీజీ యొక్క ఎప్పుడైతే చంపారన్ పర్యటనకు వెళ్ళారో అతను త్రాగే సూపులో బ్రిటిషర్లు విషం కలిపారు. బతక్ మియా అన్సారీకి చెప్పారు, నువ్వు గనుక గాంధీకి చెబితే నీ ప్రాణాలు తీసేస్తాం. గాంధీజీ ఆ సూపు తాగటానికి ముందే బతక్ మియా అన్సారీ గారు గాంధీజీకి చెప్పారు, అయ్యా మీరు తాగే సూపులో బ్రిటిష్ వారు విషం కలిపారు. దీనికి సాక్ష్యం ఎవరు? इंडियन फर्स्ट प्रेसिडेंट ఎవరు చెప్పగలరా ఎవరైనా? इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? Who was the first president of India? Who was the first prime minister of India? Jawaharlal Nehru was the first prime minister of India. But
ది ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్. డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గాంధీ గారి పక్కనే కూర్చున్నారు. బతఖ్ని అన్సారీ చెప్పినప్పుడు ఆ తరువాత దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ తిరిగి చంపారన్ వెళ్ళారు. బతఖ్ని అన్సారీని చూశారు. బతఖ్నియా, నువ్వే కదా గాంధీజీ ప్రాణాలు కాపాడింది, ఇదిగో నీకు 50 ఎకరాలు నేను ల్యాండ్ శాంక్షన్ చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత ల్యాండ్ కూడా ఆయనకి ఇవ్వడం జరగలేదు. మన యొక్క త్యాగాలు, ఎలాంటి త్యాగాలు, ఒక్కొక్క త్యాగము చూడండి, ఎలాంటి త్యాగాలు. అనేక మంది దేశాన్ని పరిపాలించారు. చోళులు, మౌర్యులు ఎవరు లేరు, అనేక మంది దేశాన్ని పరిపాలించారు. బ్రిటిష్ వారు ఈ దేశాన్ని దోచుకుని వెళ్ళారు. కానీ ముస్లిములు ఈ దేశాన్ని పరిపాలిస్తే ఈ దేశాన్ని ముస్లిములు వలస కాలనీగా చూడలేదు. ఈ దేశాన్ని ముస్లింలు తమ ప్రాణానికి ప్రాణంగా ఈ దేశాన్ని ప్రేమించారు. ఒక మాట తెలుసా మీకు? మొఘల్ ఎంపైర్ కాలంలో ఇండియన్ జీడిపి ఎంత? 24%. మొఘల్ ఎంపైర్ కాలంలో ఇండియన్ జీడిపి 24%. బహదూర్ షా జఫర్ తెలుసా మీకు? 1957లో ఎవరి పేరు చెబుతారు? అనేక పేర్లు చెబుతారు. మంగల్ పాండే ఫలానా 1857లో స్వాతంత్ర ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించింది. వాస్తవానికి స్వాతంత్ర ఉద్యమాన్ని 1857లో ప్రారంభించింది బహదూర్ షా జఫర్, చివరి మొఘల్ రాజు. ఈ దేశంతో ఎంత ప్రేమించారో తెలుసా? బహదూర్ షా జఫర్ అతనిని రంగూన్ జైలుకు పంపించారు. అతని 4 కొడుకుల్ని అతని కళ్ళ ముందు బ్రిటిష్ వారు కోసేశారు. 1857లో ఆయన స్వాతంత్ర ఉద్యమాన్ని ప్రారంభిస్తే వీరు చెప్పే చరిత్ర ప్రకారం ఆయన రంగూన్ జైలులో చనిపోతూ ఈ దేశంపై ప్రేమను ప్రకటించారు. ఏమన్నారు ఆయన? కితనా బద్ నసీబ్ తు జఫర్ దఫన్ కే లియే తో గజ్ జమీన్ నహీ మిలీ కూయే యార్ మే. రంగూన్ జైలులో చనిపోతున్న జఫర్ ఏమంటున్నారు? జఫర్, నువ్వు ఎంత దురదృష్టవంతుడినిరా, నీ మాతృభూమి అయిన భారతదేశములో నీ కోసం 2 గజాల స్థలము లేకుండా నువ్వెక్కడో రంగూన్లో చనిపోతున్నావు. ఏ విధంగా వారు ఈ దేశాన్ని ప్రేమించారు. మనం చూసినట్టయితే ఈ దేశ స్వాతంత్ర ఉద్యమం ముస్లింల యొక్క రక్తముతో గడిచింది. అహ్లే హదీస్ ఉలమాలు బీహార్లో సాదిక్పూర్ నగరంలో ఎంతమంది అహ్లే హదీస్ ఉలమాలు ఉద్యమం చేశారు. మౌలానా ఇనాయత్ అలీ ముస్లింల మీద కోపంతో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసేది? పండుగ దినాన ముస్లింల ఇళ్లను బుల్డోజర్ తో కాల్చివేసింది, తొక్కివేసింది. బెంగాలులో అహ్లే హదీస్ వహాబీ యోధులు భారత స్వాతంత్ర ఉద్యమం కోసం పోరాడితే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? ఈ వహాబీలు గెడ్డం పెంచుకోవాలంటే 2 రూపాయల 8 అనాలు ట్యాక్స్ చెల్లించాలి. వహాబీలు పెంచుకునే గెడ్డంపై ఈ విధంగా వారు ట్యాక్సులు వేశారు. ఏమైనప్పటికీ మన ప్రాణాల త్యాగం. ఇక్కడ అల్లూరి సీతారామరాజు 1922 నుండి 1924 వరకు పోరాటం చేశారు. అల్లూరి సీతారామరాజు వెనక దండలు అందించింది ఎవరు? ఫజ్లుల్లా ఖాన్, ఒక ముస్లిం. మీరు చూసినట్టయితే ప్రతి సందర్భంలో అష్ఫాకుల్లా ఖాన్ 20 ఏళ్ల ఒక యువకుడు తమ ప్రాణాన్ని పెట్టారు. ప్రతి విషయంలో ఈ రోజు మన యొక్క త్యాగాలు ఉన్నాయి. ఆ త్యాగాలను మనం స్మరించుకోవాలి, వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. మరి నీపై ఉన్న బాధ్యత ఏంటి? చివరిగా ఒకే ఒక మాట చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇదంతా ఎందుకు? ఇంత ముస్లింలు ఎలా చేశారు? వారి వద్ద జ్ఞానం ఉంది, దేశాన్ని ముందుకు నడిపించాలి అన్న ఆకాంక్ష మూలంగా వారు చేశారు. ఈ రోజు దేశాన్ని ముందుకు నడిపించగలగాలి అంటే ముస్లింలు ఎప్పుడో ఈ దేశం యొక్క మంచిని గురించి భావించారు. దానికోసం ఏం కావాలి? దేశం ముందుకెళ్లాలంటే ఈ రోజు స్వాతంత్రం వచ్చి 80 ఏళ్లు గడిచాయి. అయినా మన దేశంలో స్త్రీలపై ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నాయి, మానభంగాలు జరుగుతున్నాయి. రోజుకు 380 మంది మద్యము తాగి మన దేశంలో చనిపోతున్నారు. అనేక మంది వడ్డీల వల్ల ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. మరి ఈ దేశం వాస్తవంగా అతిపెద్ద స్వాతంత్రం ఎప్పుడు పొందుతుంది? స్త్రీకి గౌరవం లభించినప్పుడు, మన దేశం మద్యము లేని దేశంగా వర్ధిల్లినప్పుడు, మన దేశం వ్యభిచారము లేని దేశంగా, లంచము లేని దేశంగా, అంటరానితనము లేని దేశంగా ఈ దేశంలో ప్రజలందరూ ఒక్కటే. ఇస్లాం ఏం కోరుకుంటుంది? ఈ రోజు ఇస్లాం ఈ దేశంలో ఉన్న ముస్లిం నేతరులను వేరు చేసి ఇస్లాం చూడరు.
అనేక మంది చెబుతారు ఇస్లాం వేరే వారిని శత్రువుగా భావించదే. అప్పుడు జవాబు అల్లాహ్ కే నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం దైవ ప్రవక్త చనిపోయిన దినాన దైవ ప్రవక్త యుద్ధములో వాడే ఇనుప కవచం ఎవరి వద్ద తాకట్టు పెట్టారు? తూఫీ రసూలుల్లాహి సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వదిరుహు మర్హూనతున్ ఇంద ప్రవక్త చనిపోయిన రోజు ప్రవక్త యొక్క యుద్ధ కవచం ఎవరి వద్ద తాకట్టు పెట్టబడింది? 75 కేజీల బార్లీ గింజలకు గాను యహూదీ వద్ద. ప్రవక్త చనిపోయిన రోజు కూడా సొసైటీతో ప్రవక్త వారు సంబంధాలు కలిగి ఉన్నారు. ఈరోజు మనం కూడా సొసైటీని నిలబెట్టగలగాలి. దానికోసం మనం ఏం చేయాలి? 4 పాయింట్స్ చెప్పి నా స్థానాన్ని తీసుకుంటాం. ఈరోజు మనం చేయాల్సిన పని మాషా అల్లా బారకల్లా ఈ యొక్క ఉయ్యూరు పట్టణములో స్త్రీల కోసం ఇంత చక్కటి ప్రాంగణంలో ఒక మదరసా, ఇక్కడ ఉన్న ఇస్లాం కోసం ఎవరి మనస్సులోతే బాధ ఉందో వారందరూ కలిసి ఈ ప్రాంతాన్ని లేడీస్ కొరకు వారు జ్ఞానం పొందాలి అని ఒక చక్కటి మీకు అవకాశం కల్పించినప్పుడు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరుచుకోవటం మీ బాధ్యత. ఇక్కడికి వచ్చిన తరువాత ఏదైతే అవకాశం మీకు ఇవ్వబడిందో ఈ అవకాశాన్ని పూర్తి చేసే ప్రయత్నం మీరు చేయాలి. ఇఖ్లాస్ తో లిల్లాహితో జ్ఞానం పొందే ప్రయత్నం మీరు చేయాలి. ఎందుకు? అల్లాహ్ ప్రళయ దినాన మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తాడు. మీరు ఏదైతే జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుంటున్నారో కుల్లుకుం రాయిన్ వ కుల్లుకుం మస్ఊలున్ అన్ రఇయతి, మీరు ఈ మదరసాలో జ్ఞానము నేర్చుకొని నీ బాధ్యత ఎంతవరకు నిర్వర్తించారు అల్లాహ్ రేపు ప్రళయ దినాన మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తే మీ వద్ద సమాధానం ఉందా? మీరు అకీదా ఎంత నేర్చుకున్నారు? సున్నత్ పై మీ యొక్క పట్టు ఎంత ఉన్నది? ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ముస్లిం స్త్రీలలో పని చేయటానికి మీ వద్ద ఎలాంటి ఆసక్తి ఉన్నది? మదర్సాకు వచ్చాం, ఏదో కూర్చున్నాం, అవకాశం లభిస్తుంది, ఏదో నేర్చుకున్నాం, లేదు. మీలో తపన రావాలి. స్త్రీలో తపన వస్తే ఎలాంటి తపన? ఈ రోజు బుఖారీ రహిమహుల్లాను మనం చూస్తూ ఉన్నామంటే బుఖారీ రహిమహుల్లా వెనుక వారి తల్లి ఉంది. బుఖారీ రహిమహుల్లా పసితనంలో కంటి చూపు కోల్పోయారు, కళ్ళు సరిగ్గా కనిపించేది కావు. బుఖారీ రహిమహుల్లా తల్లి రాత్రి పూట తహజ్జుద్ నమాజ్ చేసి అల్లాతో దుఆ అడిగేది, అల్లా నా కొడుకుకు కళ్ళల్లో వెలుగును ప్రసాదించు. అల్లా ఎలాంటి వెలుగును ప్రసాదించాడు? ఒకరోజు రాత్రి ఆమె పడుకున్నారు, ఆమె కలలో రావటం జరిగింది, నీ కుమారునికి అల్లా కంటిలో వెలుగును ప్రసాదించాడు. బుఖారీ రహిమహుల్లా తల్లి ఉదయం లెగిసి చూస్తే కొడుకు ప్రపంచాన్ని క్లియర్ గా చూడగలుగుతున్నారు. ఎలా? అతని జీవితపు చివరి కాలంలో అత్తారీఖుల్ కబీర్ అన్న పుస్తకాన్ని కేవలం చంద్రుని వెలుగులో కూర్చొని బుఖారీ రహిమహుల్లా రాయగలిగేటంత కాంతిని అల్లా ప్రసాదించారు. ఎవరి దుఆ? తల్లి దుఆ. బుఖారీ రహిమహుల్లా రాసిన బుఖారీ గ్రంథానికి ఒక షరహ్ చెప్పండి. बुखारी का फेमस शरह क्या है? जो बुखारी रहमहुल्लाह सही बुखारी लिखे ना, उसका फेमस शरह, मशहूर और मारूफ शरह, एक्सप्लेनेशन का नाम क्या है? एक्सप्लेनेशन का नाम किताब है, जानते आप लोग? बोलो। जो बुखारी रहमहुल्लाह सही बुखारी लिखे, सही बुखारी का एक फेमस शरह की किताब मौजूद है। वो कौन सी किताब? सोचो, कभी सुने? बुखारी का फलाना शरह है, सही मुस्लिम का ये शरह जानते हैं ना? एक्सप्लेनेशन। बुखारी का शरह क्या है? फेमस फतहुल बारी। फतहुल बारी लिखने वाले कौन है? हाफिज फतहुल बारी हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह. हाफिజ్ ఇబ్నే హజర్ అస్కలానీ రహిమహుల్లా అంటారు, నేను చిన్నప్పుడే మా అమ్మ చనిపోయారు, నేను పెద్దవాడినై హాఫిజ్ గా మారి ఈ బుఖారీకి షరహ్ రాయగలిగానంటే చనిపోయిన మా అమ్మ తరువాత నా అక్క నాకు రెండో తల్లిగా మారి నా భుజం వెన్నంత తట్టి నిలబడింది, కాబట్టి నేను షరహ్ రాయగలిగాను. సుబ్హానల్లాహ్. ఇస్లాం కోసం అందరికంటే ముందు త్యాగము చేసినది ప్రాణం సుమయ్య రదియల్లాహు తఆలా అన్హా, ఒక స్త్రీ. అందరికంటే ముందు ఇస్లాం స్వీకరించినది ఈ మదరసా పేరులోనే ఉంది.
అమ్మ ఖదీజా రదియల్లాహు తఆలా అన్హా. అందరికంటే ముందు ఇస్లాం స్వీకరించినది ఒక స్త్రీ హజరత్ ఆయిషా. వైదవ్యం పొందినప్పుడు जब अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, अम्मा आयशा की उम्र क्या थी? 18 साल. బారకల్లాహు ఫీక్. 18 साल की उम्र थी. అమ్మ ఆయిషా 18 ఏళ్ల వయస్సులో వైదవ్యం పొందారు. ప్రవక్త వారు చనిపోయారు. అమ్మ ఆయిషా కృంగిపోయిందా? కృంగిపోలేదు. 18 ఏళ్ల వయస్సులో తన భర్త చనిపోతే అమ్మ ఆయిషా కృంగిపోకుండా ఈ ఉమ్మత్ కోసం 2210 హదీసులు ఇచ్చి వెళ్ళింది. 18 ఏళ్ల ఆయిషా భర్త చనిపోతే కృంగిపోకుండా ఈ ధర్మం కోసం 2210 హదీసులు ఇచ్చింది. ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి అఫీషియల్ యూనివర్సిటీ ఏంటి? ఇబ్నే కరవీ యూనివర్సిటీ మొరాకోలో ఫెజ్ ప్రాంతంలో స్థాపించబడింది. ఎవరు స్థాపించారు? ఇస్లాం ప్రకారం ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ ఏంటి? మస్జిదున్ నబవి. కానీ దునియావి ఉమూర్ సే పహలా యూనివర్సిటీ ఇబ్నే కరవీ యూనివర్సిటీ మొరాకోలో ఫెజ్ ప్రాంతంలో స్థాపించింది ఎవరు? ఫాతిమా అల్ ఫెహరీ, ఒక ముస్లిం స్త్రీ స్థాపించింది. ముస్లిం స్త్రీలు ఎంతో ఇచ్చి వెళ్ళారు ప్రపంచానికి. ఈ రోజు మీరు మీ బాధ్యతగా ఇక్కడ చేయాల్సిన పని ఏమిటి? జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవాలి. ఇఖ్లాస్తో అల్లాహ్ను ఇష్టపెట్టడానికి జ్ఞానము నేర్చుకోవటంలో ఎలాంటి 5 నిమిషాలు నా మాట ముగిస్తున్నాను. జ్ఞానము నేర్చుకోవటంలో ఎలాంటి బద్ధకం చూపించవద్దు. ఈ జ్ఞానం మీకేం చేస్తుంది? इनके जरिए क्या मिलता जिंदगी में? आखिरी 5 लहजे बोल के मैं खत्म करता हूं. क्या मिलता माँ? नॉलेज. छोटे बच्चे हैं ना, क्या मिलता? नॉलेज हासिल किए तो आप लोग आके इल्म हासिल करते हैं. ఈ జ్ఞానంతో ఏం దొరుకుతుంది? అన్నింటికంటే ఫస్ట్ స్వర్గం దొరుకుతుంది. जन्नत मिलती नहीं. बिल्कुल. अगर इंसान दुनियावी उलूम हासिल किया तो दुनियावी उलूम के जरिए उसे इज्जत मिलती. तो आप लोग आखिरत का जो इल्म हासिल करते हैं, इससे आपको क्या मिलेगी? जन्नत में आप लोग चले जाएंगे. एक छोटी बात मिसाल देता हूं. నాలెడ్జ్ మీరు స్వీకరిస్తే ఎలాంటి ఘనత మీకు లభిస్తుందంటే, ఇంత ముందు చెప్పుకుంటాను బహుశా మీకు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక ప్రఖ్యాత రివర్ పేరు చెప్పండి. నది, రివర్స్, నదులు. కృష్ణ, గంగా, గోదావరి. గోదావరి నది మీద ఒక రిజర్వాయర్ ఉంది. దాన్ని ఏమంటారు? అంటే రిజర్వాయర్ ఎందుకు కడతారు? వర్షం పడినప్పుడు నదిలో నీరు సముద్రం పాలు కాకుండా ఒక బ్యారేజ్ కట్టి నీళ్లు ఆపుతారు. ఒక బ్యారేజ్ ఉంది గోదావరి నది మీద. ఆ బ్యారేజ్ పేరేంటి? ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్. ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ ఎవరు కట్టారు? సర్ అర్థర్ కాటన్ కట్టాడు. సర్ అర్థర్ కాటన్. ఎప్పుడైతే ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ కట్టాడో సర్ అర్థర్ కాటన్, ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు లేబర్ పని చేసేవారు. కూలీలకు అందించేవాడు రోజుకి వేతనం 20 పైసా. కभी सुने 20 पैसे, 20 पैसा. అదే ఇంజనీర్ వచ్చి సైట్ లో పావు గంట నిలబడేవాడు. ఇంజనీర్ కు 2 రూపాయలు ఇచ్చేవాడు. లేబర్ 8 అవర్స్ పని చేస్తే 12 అవర్స్ పని చేస్తే 20 పైసా. ఇంజనీర్ పావు గంట వచ్చి నిలబడితే 2 రూపీస్. లేబర్ కి కోపం వచ్చింది. ఏంటండి, మేమంతా 12 గంటలు పని చేస్తే మాకు 20 పైసలు ఇస్తున్నారు, ఇంజనీర్ 20 నిమిషాలు ఉంటే 2 రూపాయలు ఇస్తున్నారు, మాకు జీతం పెంచాలి. ధర్నా చేశారు. వచ్చారు కాటన్ ద్వారా. ఏంటయ్యా, మాకు జీతం పెంచండి, వాళ్ళకి 2 రూపాయలు ఇస్తున్నారు, మాకు 20 పైసలు ఏంటి? ఆహా అన్నాడు కాటన్ ద్వారా. అరే ఒక గుడ్డు తీసుకురండి. ఒక గుడ్డు తీసుకొచ్చారు. కాటన్ ద్వారా లేబర్ తో చెప్పాడు, అరే మీరు ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ గుడ్డును కింద నిలబెట్టేవారు? సత్య అండే విస్తారా నిచే. లేబర్ అందరూ తలగొక్కున్నారు. ఇదేంటండి, గుడ్డు నిలబెట్టమంటున్నారు, మాకు అవ్వదు. ఇటుపక్క ఉన్నారు ఇంజనీర్లు. ఇంజనీర్లలో ఒక ఇంజనీర్ ను పిలిచి చెప్పాడు కాటన్ ద్వారా, అరే గుడ్డు నిలబెట్టు. వచ్చాడు ఇంజనీర్. తన చేతికి ఉంగరం ఉంది. ఉంగరాన్ని తీసి కింద పెట్టాడు. దానిపై గుడ్డు పెట్టి నిలబెట్టాడు. అప్పుడు అన్నాడు కాటన్, మీకు వీడికి ఇది తేడా. వీడి వద్ద లేనిది వీడి వద్ద ఉన్నదేంటి? నాలెడ్జ్. ప్రపంచంలో నాలెడ్జ్ కే ఇంత ఘనత ఉన్నప్పుడు
ఆఖిరత్ యొక్క నాలెడ్జ్, అల్లా స్వర్గాన్ని ఇస్తాడు. కాబట్టి మీరు కమిట్మెంట్తో జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోండి. జ్ఞానం నేర్చుకోవటంలో ఎలాంటి మీరు అలసత్వాన్ని ప్రదర్శించవద్దు. మీ జ్ఞానం ఒక పురుషుడు చదువుకున్నట్టు, ఒక స్త్రీ చదువుకుంటే కుటుంబం చదువుకున్నట్టు. స్త్రీ యొక్క ఒడి ఈ ప్రపంచంలో పిల్లలకు మొదటి బడి. కాబట్టి మొదటి బడి అయిన మీరు మీ బాధ్యత నిర్వర్తించి చక్కగా చదువుకొని ఈ మదరసాకు మంచి పేరు తీసుకురావాలి. ఎప్పుడు ఆనందిస్తారు వీళ్ళందరూ? ఎప్పుడు ఆనందిస్తారు? ఇంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి ఇంత మెయింటెనెన్స్ చేసి ఈ మదరసా నడిపించినప్పుడు వీరందరి ముఖాల్లో ఎప్పుడు నవ్వొస్తుంది? ఫలానా ఖదీజావి ఇంత చక్కగా ప్రసంగం చేసి ప్రజలను చైతన్యపరుస్తుంది, ఏ ఇల్మ్ అల్లా ఇచ్చాడు అని ప్రపంచం చెప్పినప్పుడు మాషా అల్లా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు గర్విస్తారు. మా మదరసాలో చదువుకున్న అమ్మాయి ఇంత చక్కగా ప్రజలకు దీన్ నేర్పుతుంది. అలాంటి భావన మీరు రావాలంటే టైం పాస్ చేయకూడదు. ఖచ్చితంగా జ్ఞానం నేర్చుకోవాలి, ఆచరించాలి, ప్రజలకు మంచిని బోధించాలి. ఈ జ్ఞానము నేర్చుకోవటంలో కష్టాలు వస్తాయి. ఆ కష్టాల పట్ల ఓర్పు వహించగలిగితే ఇన్షా అల్లా మనకు దునియా ఉంటుంది, ఆఖిరత్ ఉంటుంది. కాబట్టి అమ్మ ఆయిషాను ఆదర్శాన్ని మీరు తీసుకోండి. జ్ఞానం విషయంలో, తౌహీద్ విషయంలో, తౌహీద్ పై నిలబడటంలో హజరత్ సుమయ్యాను ఆదర్శంగా తీసుకోండి. అల్లాహపై ఈమాన్ విషయంలో హజరత్ హాజరును ఆదర్శంగా తీసుకోండి. మీ ఇంట్లో పిల్లలకు జ్ఞానం నేర్పటంలో ఇబ్నే హజర్ అస్కలాని వారి అక్కను జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మీరు మీ పిల్లల కోసం దుఆ అడగటంలో ఇమాం బుఖారీ వారి తల్లిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ఆఖరికి మంచి నాలెడ్జ్ నేర్చుకొని మన సమాజాన్ని చక్కగా స్థాపించే ప్రయత్నం చేయండి. ఈ రోజు మీకు నేనిచ్చే సందేశం అదే. జ్ఞానం నేర్చుకుందాం, ఆచరిద్దాం, దావత్ పని చేద్దాం, సబర్ వహిద్దాం. వీటితోనే ఆఖిరత్లో మనకి సాఫల్యం ఉంది. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన ఈ యొక్క మదరసా యాజమాన్యానికి మరొకసారి నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, మరొకసారి ఈ స్వాతంత్ర ఉద్యమ పోరాటంలో ఎవరైతే ప్రాణాలు అర్పించారో వారందరి త్యాగాలను మనమంతా ఆదర్శంగా తీసుకొని ఈ దేశం కోసం ఎలాగైతే వారు ప్రాణాలు ఎదురెట్టి పోరాటం చేశారో ఈ రోజు మన దేశాన్ని చక్కగా స్థాపించుకునే దేశంగా, వడ్డీ రహిత దేశంగా, అంటరాని తనము లేని దేశంగా, మద్యము లేని దేశంగా, లంచము లేని దేశంగా, స్త్రీని గౌరవించే దేశంగా, తల్లి తండ్రిని గౌరవించే దేశంగా మనము స్థాపించుకునే ప్రయత్నము చేద్దాం. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలాతో దుఆ చేస్తున్నాను. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ఏవైతే మాటలు మేము విన్నామో వాటి పట్ల ఆచరించే భాగ్యాన్ని మా అందరికీ ప్రసాదించు. ఆమీన్ యా రబ్బల్ ఆలమీన్. ఫజజాకుముల్లాహు ఖైరా. వస్సలాము అలైకుం వ రహ్మతుల్లాహి వ బరకాతుహు.